Good morning. As আমি lecture saying the electric drive system. We were in the chapter 2 last time and we have not completed this chapter as well. So as a group class में पनि हामी यही chapter लाई चाहिँ continue गर्छौं. So we have gone through the introduction of the drive system and its components, and then we have discussed the advantage and disadvantage of this drive and the application of such drive. Then after we discussed the classification of electric drive depend upon the different bases and discussed more about the group drive, individual drive and the multi-motor drive. Then we discussed a little about AC drive and DC drive and its architecture, and then we discussed the comparative chart about the AC drive and DC drive. Then we talked about the methods of power transfer between the motor and the machine to be handled, and there were the different type of major type of transmission such as mechanical, electrical, hydraulic and pneumatic. Among them we discussed more about the mechanical transmission system like direct drive, gear drive, turbo vortex drive, wheel train, steer train, belt drive, rope drive and so on. And this is the pneumatic transmission, and we discussed about the hydraulic transmission as well. So then after we moved to the selection of electric motors, and we discussed about the factors governing the selection of the electric motors, and there were the mainly these are the main factors that should be considered while selecting a drive for the for any particular usage. So nature of the electric supply, nature of the drive, nature of load, electrical characteristics of motor, size and rating of motor, mechanical consideration, cost, solving capacity and rating, and the appearance were the major factor that should be considered during the selection of the motor. So, and we discussed a little about the characteristics of DC motor, and I have asked you, I think I have asked you, all of you, to come up with the detailed study of the motor characteristics of DC motor and induction motor. I have told you in the last class as well, I think. So then these were the normal fundamental equations that always applicable to the motor axle. Then we discussed about the classes of the motor duty depending upon the nature of their work. So altogether we have discussed the 8 type of motor duty. So among them, and we discussed a little detail in all of these duties and the nature of this duty in the different works and the motors that suit such type of duty. So among them, continuous duty, short time duty, intermittent periodic duty with starting, intermediate periodic duty with starting and breaking, continuous duty with intermediate periodic loading, continuous duty with restarting and braking, continuous duty with starting speed changes. These were the different motor duty, and we discussed the examples of such duty in which area this duty has come into action and which type of motor suits such a duty. So we discussed all of these aspects in our last lecture. Then another yes, I think we were up to here, yes, in our last lecture. If I'm not wrong, we have studied up to here. Now in this lecture we are going to start from this chapter, so from this topic, so size and rating of motor. So last time we have studied about the class of duty. So this topic is related with that topic as well. So the factor governing the size and rating of the motor for particular service are its maximum temperature rise
under given load condition and the maximum torque required. So main हामीले factor size र rating motor को size र rating चाहिँ हामीले select गर्दाखेरि main factor भनेको what is its maximum temperature rise and कति चाहिँ maximum torque required कति हुन्छ त्यो लोड को लागि र त्यो काम गर्दाखेरि maximum temperature rise कति हुन्छ. These are the main factors. If the motor chosen be too small, यदि हामीले चुज गरेको मोटरको साइज स्मल भयो सानो भयो भने इट विल बी ओभरलोड, यो बढी चाहिँ ओभरलोड हुन्छ एन्ड विल देयरफोर ओभरहिट एन्ड डिटोरिएट है. बढी तात्छ, बढी तात्ने भइसकेपछि यो चाँडै डिटोरिएट हुन्छ. वाइल इफ इट इज टू लार्ज, यदि मोटरको साइज ठुलो भयो भने पनि the efficiency and power factor will probably be less than those of a motor of a correct size. भनेपछि त्यो मोटरको साइज बढी भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने मोटर अन्डरलोड हुन्छ. जब मोटर अन्डरलोडिङ हुन्छ तपाईले मोटरको इफिसियन्सी कर्भ हेर्नुभयो भने मोटर नर्मल्ली वर्क्स एट हायर इफिसियन्सी नियर द रेटेड लोडिङ है. मोटर रेटेड लोडिङ भन्दा अन्डरलोड कन्डिसनमा हुँदाखेरि पनि इफिसियन्सी घट्छ नर्मल्ली, ओभरलोडमा जाँदाखेरि पनि इफिसियन्सी घट्छ. If we go through the efficiency curve of the motor, you will understand this. And in case of power factor as well, when motor works on underload condition, the power factor will decrease. So motor oversize हुनुको भन्नुको meaning motor underload हुन्छ for that particular load, इसको condition को लागि, then the both efficiency and the power factor will probably be less than those of a motor of the correct size. हामीले करेक्ट साइज राखेको भए त त्यो नर्मल लोडिङ हुन्थ्यो, नर्मल लोडिङमा त त्यसको इफिसियन्सी र पावर फ्याक्टर चाहिँ बेटर हुन्थ्यो. अनि चाहिँ अन्डरलोड हुने कन्डिसन आएपछि यो दुईटै चाहिँ घट्छ. इफ देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ ओभरलोडिङ, यदि हामीसँग कुनै लोडको नेचरमा ओभरलोडिङ हुने पोसिबिलिटी छैन भने देन अ मोटर विथ अ कन्टिन्युअस म्याक्सिमम रेटिङ मे बी सेलेक्टेड है. मोटर विथ अ कन्टिन्युअस म्याक्सिमम रेटिङ भनेपछि त्यो ओभरलोड हुने कन्डिसन छैन भने कन्टिन्युअसली चलाउँदा म्याक्सिमम रेटिङ कति आउँछ त्यो रेट चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ. which will be comparatively smaller in size and cheaper in cost. The maximum permissible temperature rise for class A insulation is 40 degrees centigrade and for class B insulation is 50 degrees centigrade. This temperature rise depends upon the continuous run of the motor. हामीले अगाडिको क्लासमा पनि त्यो क्लास अफ ड्युटीमा पनि के हेरेका छौँ भने जब इन्टरमिटेन्ट अपरेसन हुन्छ मोटरको, जब त्यो रेस्ट टाइममा चाहिँ टेम्परेचर घट्न पाउँछ, टेम्परेचर घट्छ. यदि त्यो कन्टिन्युअस अपरेसन हुने हो भने त्यो टेम्परेचर चाहिँ आफ्नो एउटा स्टेडी स्टेटमा जान्छ, एउटा म्याक्सिमम टेम्परेचरसम्म पुग्छ कि स्टेडी स्टेटसम्म एटेन्ड गर्छ है. कन्टिन्युअस रेटिङ भने कस्तो हो भन्दाखेरि इज बेस्ड अन द म्याक्सिमम लोड व्हिच अ मोटर क्यान डेलिभर फर अ इन्डेफिनाइट पिरियड विथआउट इट्स टेम्परेचर एक्सिडिङ द स्पेसिफाइड लिमिट्स. कन्टिन्युअस रेटिङ भन्नाले मोटरको कन्टिन्युअस रेटिङ भन्नाले कस्तो बुझिन्छ भन्दाखेरि मोटरले कति लोडसम्म चाहिँ सप्लाई गर्न सक्छ, कन्टिन्युअस कति लोडसम्म सप्लाई गर्न सक्छ, त्यो म्याक्सिमम लोड for the infinite period of time without exceeding the specified limits of the temperature. टेम्परेचर एउटा पर्टिकुलर भ्यालु भन्दा नबढ्ने गरी मोटरले कन्टिन्युअसली जुन लोड धान्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअस रेटिङ भनेर भन्छ. इन एडिसन इट पोजेस, यदि हाम्रो कन्टिन्युअस छैन इन्टरमिटेन्ट लोड छ भने हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभरलोड कन्डिसनमा पनि मोटरलाई चलाउन सक्छौँ. In addition, it possesses the ability to take 25% overload for a period not exceeding 2 hours under the same condition भन्छ. त बुझ्नुहुन्छ है. भनेपछि हामीले 25% लाई चाहिँ 2 आवरसम्म ओभरलोड गर्न सक्छौँ, 2 आवरसम्म ओभरलोड गर्न सक्छौँ. जस्तै फर एक्जाम्पल इफ अ मोटर इज रेटेड कन्टिन्युअस 10 किलोवाट, कन्टिन्युअस रेटिङ 10 किलोवाट रेटिङ भएको मोटर छ,
It means it is capable of giving an output of 10 kilowatt continuously for an indefinite period. 10 kilowatt चाहिँ infinite period सम्म indefinite period सम्म continuously चल्छ. And 12.5 kilowatt for a period of 2 hours without exceeding the temperature for the specified limit. त्यसकै specified temperature limit लाई violate नगरिकन 12.5 भनेको 25% ओभरलोडसम्म चाहिँ 2 घण्टासम्म, नर्मल्ली 2 घण्टा भनेको यो थम्ब रुल हो। यो म्याथमेटिकल्ली हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै 2 घण्टा नआउन सक्छ हैन, 2 घण्टाको आसपासमा आउन सक्छ है, यो चाहिँ थम्ब रुल हो। So from the point of view of the motor rating for various duty cycle, it can be broadly classified as continuous duty and constant load. Duty चाहिँ continuous छ, load constant छ। त्यसो भयो भने मोटरको साइज कसरी सेलेक्ट गर्ने? कन्टिन्युअस ड्युटी एन्ड भेरिएबल लोड। मोटर कन्टिन्युअसली नै चल्नु पर्ने छ तर लोड पनि कन्स्टेन्ट छैन भने त्यो कन्डिसनमा हाउ टु सेलेक्ट दी करेक्ट साइज अफ द मोटर, एन्ड सर्ट टाइम रेटिङ छ भने हाउ टु सेलेक्ट द करेक्ट साइज अफ मोटर। सो यसरी हामीले थ्री क्याटेगोरीमा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। So first let's discuss about the continuous duty and the constant load. So for the constant torque load, हाम्रो constant torque load छ भने the size of motor can be determined as follows. मोटरको साइज यसमा अगाडि चाहिँ हामीले कुन मोटर युज गर्ने क्लास अनुसार भन्थ्यौं भने अब यहाँ साइजको कुरा गरिरहेको छौं है। So for in case of अब constant torque load लाई पनि we have divided into two types. So rotary motion एउटा, अर्को चाहिँ linear motion को लागि है। Rotary motion र linear motion को लागि चाहिँ in case of the rotary motion, the rating of the motor required is, यो सबै मैले यहाँ अब फर्मुलाहरु डाइरेक्ट इम्पेरिकल फर्मुलाहरु लेखेको छु। अब सबै यो चाहिँ किनभने यो पावर टर्क रिलेशनशिप हामीले अलरेडी मेसिनमा चाहिँ डिस्कसन गरेका छौं भनेर मैले त्यसको डेरिभेसनमा चाहिँ जादिन अहिले है, किनभने यो युनिभर्सल टाइपको इक्वेसनहरु हो। तपाईले यो नर्मल्ली खोज्नु भयो भने पनि पाउनुहुन्छ है। 2πn/60 भनेको त एंगुलर भेलोसिटी पनि हो। टर्क इन्टु ओमेगा गर्नुभयो यो ओमेगाले पनि दिन्छ। यो टर्क इन्टु ओमेगा गर्नुभयो भने नर्मल्ली पावर आउँछ, त्यसैलाई इफिसिएन्सी राख्या हो अनि यो 1000 ले त किलोवाटमा कन्भर्जन मात्रै गरे हो। सो सिम्पली अब यहाँ कसैले तपाईले कहीं टर्क इन्टु ओमेगा मात्र देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसले कन्फ्युजन नहोस्। ओमेगा भनेको 2π, ओमेगा भनेको रेडियन पर सेकेन्डमा भयो अनि यो यान भनेको आरपीएम रोटेशन पर मिनेटमा भयो। अब रोटेशन पर मिनेट र रेडियन पर सेकेन्डलाई यु क्यान इन्टरचेन्ज है विथ द कन्भर्जन, प्रपर कन्भर्जन। सो P equals to T into 2πn divided by 60 into 1 by efficiency into 1 by 1000 kilowatt. So तपाईको चाहिँ टर्क कति हो? T भनेको लोड टर्क इन न्यूटन मिटर, n भनेको स्पीड इन आरपीएम, त्यसको तपाईको रिक्वायर्ड स्पीड कति हो? एटा भनेको इफिसिएन्सी भइहाल्यो अफ द ड्रिभन लोड एन्ड दैट अफ द ट्रान्समिटिङ डिभाइस, ड्रिभन लोड र ट्रान्समिटिङ डिभाइसको इफिसिएन्सी एटा। सो तपाईलाई चाहिँ यो स्पीड थाहा भयो भने, टर्क थाहा भयो भने र इफिसिएन्सी थाहा भयो भने you can determine the size by using this formula. So finally you can get Tn divided by 9550 into efficiency kilowatt. So this gives the rating of the motor for the continuous duty and constant load for the rotary motion. Similarly, for in case of linear motion, तपाईसँग मोशन चाहिँ मोटरबाट आउटपुटको मोशन चाहिँ लिनियर मोशन छ भने, जस्तो वेस्टिङ मेकानिजम, लिफ्ट, एलिभेटर्स यस्तो केसमा छ भने त्यसमा लिनियर वान डाइरेक्सनमा मोशन, फाइनल मोशन छ भने यसमा तपाईले F into 9.81 into V divided by efficiency अनि यो त डिवाइड बाइ 1000 भन्ने त यसलाई हामीले किलोवाटमा कन्भर्ट गर्न खोजे हो। यो भनेको चाहिँ F डिवाइड बाइ 102 into efficiency किलोवाट भन्छ, वेयर F इज द फोर्स कज्ड बाइ द लोड इन केजी। भनेको अब त्यो जुन लिनियर मोसनमा भएको बडीमा कति केजी फोर्स लाग्छ हैन, त्यो चाहिँ कसरी निकाल्छ त भन्दा अब लिफ्टको छ भन्देखि लिफ्टमा हामीले कति क्यापासिटीको चाहिँ बनाउने है,
एकचोटिमा लिफ्टमा 6 जना मान्छे चढ्ने हो भने 6 जना मान्छेको एभरेज चाहिँ लोड कति हुन्छ, एभरेज वेट कति हुन्छ, 80 केजीलाई चाहिँ एभरेज वेट मान्ने हो भने 80 × 6 गर्नु भने 240 केजी चाहिँ त्यसको एफको भ्यालु भयो, यदि 6 जना मान्छे एकचोटि अट्ने लिफ्टको डिजाइन गर्ने हो भने। एन्ड v इज द भेलोसिटी अफ मोसन अफ लोड इन मिटर पर सेकेन्ड। हामीले त्यो चाहिँ मुभिङ बडीको स्पिड कति मेन्टेन गर्ने हो, कति हुने हो, v is the velocity of motion of the load in meter per second. Thus the equation can be applied in case of hoisting mechanism. Lifts are elevated with slight modification and that is due to counterweight. अब काउन्टरवेट राख्नु पर्ने छ भने चाहिँ अब यो चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ हैन। त्यो चाहिँ कस्तो भने v in case of normal passenger lift cabins lies in the range of, हामीले यो प्यासेन्जर लिफ्टहरुमा चाहिँ को भेलोसिटी चाहिँ नर्मल 0.5 देखि 1.5 मिटर पर सेकेन्ड सम्म हुन्छ भन्छ है। अब यो चाहिँ यदि हामीले यो मोडिफिकेसन चाहिँ त्यहाँ वेट ब्यालेन्सको लागि काउन्टर वेट राख्नु पर्ने छ भने काउन्टर वेट राख्ने केसमा चाहिँ यो मोडिफिकेसन हो, अदरवाइज मोडिफिकेसन इज नट नेसेसरी है। अब यदि पम्प छ भने इन केस अफ पम्प है, पम्पिङको केसमा चाहिँ द रेटिङ अफ मोटर चाहिँ मोटर रेटिङ निकाल्ने फर्मुला भनेको Q रो H डिभाइड बाइ 100 टु एटा किलोवाट भन्छ। Q भनेको डेलिभरी अफ पम्प इन मिटर क्युब पर सेकेन्ड है, कति चाहिँ डिस्चार्ज हो मिटर क्युब पर सेकेन्डमा, अनि रो भनेको द डेन्सिटी अफ लिक्विड पम्प्ड भइहाल्यो केजी पर मिटर क्युबमा, हामीले कुन चाहिँ लिक्विडलाई पम्प गर्ने हो त्यसको डेन्सिटी रोले दिने भयो। H भनेको त ग्रस हेड टु बी पम्प है, हामीले चाहिँ पम्प गर्नुपर्ने टोटल ग्रस हेड भनेको कति हो त्यो चाहिँ हाम्रो H ले दिने भयो। ग्रस हेड भनेको युनो स्ट्याटिक र फ्रिक्सन हेडको चाहिँ टोटल एडिसन चाहिँ ले चाहिँ ग्रस हेड आउँछ। फ्रिक्सन हेड भनेको हेड लस पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई। सो एन लाइज भनेको अब यो एन भनेको यो इफिसियन्सी भनेको क्यापिटल एन भएछ है। ओके, एन लाइज इन द रेन्ज अफ 80 to 90% है। यो इफिसियन्सी चाहिँ नर्मल्ली रेसिप्रोकेटिङ पम्प छ भने 80 to 90% हुन्छ, अनि सेन्ट्रिफ्युगल पम्प छ भने चाहिँ 40 to 80% हुन्छ। वी नर्मल्ली वी प्रिफर द रेसिप्रोकेटिङ पम्प है। सेन्ट्रिफ्युगल पम्प्स रेसिप्रोकेटिङ पम्प्स हाइली युज भएको पाउनुहुन्छ। सो इन टर्म्स अफ इफिसियन्सी रेसिप्रोकेटिङ पम्प्स has the higher efficiency. Similarly the rotating of a fan motor है, रेटिङ अफ अ फ्यान मोटर, फ्यानको मोटरको चाहिँ रेटिङ निकाल्नु छ भने त्यति बेला चाहिँ P equals to Q into H डिभाइड बाइ 102 into efficiency किलोवाट। सो त्यति बेला Q भनेको चाहिँ भोल्युम अफ एयर अर एनी अदर ग्यासेस इन मिटर क्युब पर सेकेन्ड हो, एन्ड H इज द प्रेसर इन mm अफ वाटर अर केजी पर मिटर स्क्वायर। यहाँ चाहिँ प्रेसरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो यो H ले चाहिँ है। Efficiency may be taken to be 0.8 for larger fan power fans. Fan को power rating चाहिँ ठुलो छ भने तपाईले efficiency को भ्यालु 0.8 राख्न सक्नुहुन्छ, and smaller power को fan छ भने you can keep the value of the efficiency 0.6 है। This is the normal rating. Continuous load मा हामीले अहिले यति नै डिस्कसन गर्यौं। Continuous duty with variable load है। अब चाहिँ भेरिएबल लोड छ, ड्युटी कन्टिन्युअस तर लोड भेरिएबल छ भनेदेखि त्यो 4 कमनली युज्ड मेथड्स नर्मल्ली अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मेथड्स अफ एभरेज लसेस, इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट मेथड, इक्विभ्यालेन्ट टर्क मेथड र इक्विभ्यालेन्ट पावर मेथड भनेर चाहिँ 4 वटा मेथड छ यसको पावर रेटिङ क्याल्कुलेट गर्नको लागि। मेथड्स अफ एभरेज लसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्टिन्युअस लोडिङमा चलाएको भए है कति लस हुन्थ्यो। जस्तो द मेथड कन्सिस्ट अफ फाइन्डिङ एभरेज लसेस क्यू एभरेज, यो क्यू भनेर फेरि यहाँ लसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो है। द मेथड कन्सिस्ट अफ एभरेज लसेस क्यू एभरेज इन द मोटर व्हेन इट अपरेट्स अकर्डिङ टु द गिवन लोड डायग्राम भनेको भेरिएबल लोड डायग्राम अनुसार चाहिँ चलाउँदाखेरि एउटा टाइम फ्रेमलाई मानौँ या एउटा साइकललाई मानौँ, त्यसको एभरेज लस कति छ त्यसलाई लेट्स से क्यू एभरेज भनेर, अनि दिज लसेस आर देन कम्पेयर्ड विथ द क्यू द लसेस करेस्पोन्डिङ टु द कन्टिन्युअस ड्युटी अफ द मेसिन व्हेन अपरेटेड एट इट्स नर्मल रेटिङ। अब त्यो लोड कर्भ अनुसार चलाउँदाखेरि पर्टिकुलर मोटरको एभरेज क्यू एभरेज कति आयो, कन्टिन्युअस ड्युटी अनुसार अर्को लोडमा चलाउँदाखेरि
Q को लस कति आउँछ त्यसलाई Q भनेर मान्यौ, त्यसलाई Q नर्मल भनेर भन्यौ. The method of average presupposes that when अब हामीले Q average भनेको त्यो जुन भेरिएबल लोड र कन्टिन्युअस लोडमा चलाउँदाखेरिको एभरेजमा Q average equals to Q normal, the motor will operate without temperature rise, है, going above the maximum permissible for the particular class of the insulation. त्यति बेला चाहिँ अब Q average चाहिँ is less or equals to चाहिँ Q normal भयो भने चाहिँ हामीले त्यो साइजको चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ. अब लेस भन्नाले नियरली इक्वल टु को चाहिँ भ्यालु चाहिँ सेट गर्नु पर्यो. The figure shows a simple power load diagram and loss diagram for variable load condition. यो variable load condition को एउटा power load diagram हो, एउटा चाहिँ loss diagram मात्र देखाउन खोजेको यसले. The losses of the motor are calculated for each portion of the load diagram by referring to the efficiency curve of the motor. प्रत्येक ठाउँको लसेस निकाल्नलाई त्यसको लोडिङ कति छ, त्यो लोडिङमा त्यसको इफिसियन्सी कति पर्सेन्ट छ, त्यसको इफिसियन्सी कर्भबाट हामी लस निकाल्न सक्छौँ, है. प्रत्येक लोडिङमा त्यसको मोटरको रेटिङ हुन्छ, त्यहाँ लोड हुन्छ, त्यो कति पर्सेन्ट लोडिङमा कति इफिसियन्सी हुन्छ भन्छ इफिसियन्सी कर्भ. त्यहाँबाट हामीले यो चाहिँ लस कर्भ निकाल्न सक्छौँ. अनि त्यहाँबाट एभरेज लस निकाल्न चाहिँ अब हामीलाई डिफ्रेन्ट यसरी यो टाइम पिरियड T1 मा Q1 छ, टाइम पिरियड T2 मा Q2 छ, टाइम पिरियड T3 मा Q3 छ. यस्तो छ भनेदेखि Q एभरेज भनेको Q1 इन्टु Q1 प्लस Q2 इन्टु T2 प्लस Q3 इन्टु T3 प्लस Qn इन्टु Tn डिभाइड बाई सम अफ द all time interval गर्यौं भने we can get the average loss Q average by applying this expression. So in case two losses are equal and differ by a small amount, यो दुईटा लस चाहिँ हाम्रो इक्वल छ र सानो अमाउन्टले डिफर छ, थोरै अमाउन्टले मात्रै फरक छ भने the motor can be selected, है. If the losses differ considerably, another motor is selected. यदि मोटर डिफरेन्स चाहिँ धेरै छ भनेदेखि अर्को मोटर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. And the calculations repeated till a motor having almost the same losses as the average losses is found, है. अर्को मोटर सेलेक्ट गर्ने फेरि यही टाइपले यही हिसाबले क्याल्कुलेट गर्ने. It should be checked that the motor selected has a sufficient overload capacity and starting torque. मोटर सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसको सफिसिएन्ट ओभरलोड क्यापासिटी छ कि छैन र स्टार्टिङ टर्क त्यसले पुग्छ कि पुग्दैन, इट इज सफिसिएन्ट अर नट, त्यो चेक गर्नुपर्छ. द मेथड अफ एभरेज लसेस डज नट टेक इन्टु अकाउन्ट द म्याक्सिमम टेम्परेचर राइज, है. यो एभरेज लसको मेथडले म्याक्सिमम टेम्परेचर राइजलाई चाहिँ यसले कन्सिडर गरेको छैन अन्डर भेरिएबल लोड कन्डिसन, है. म्याक्सिमम टेम्परेचर राइज विच इज द important aspect for selecting the motor, but this method does not take account maximum temperature rise. So however, this method is accurate and reliable for determining the average temperature rise of motor during one work cycle. So the main disadvantage of this method is that it is tedious to work with. किनभने एउटा मोटरको साइज मिलेन भने फेरि त्यो क्याल्कुलेसनको अर्को प्रोसेसमा जानु पर्यो, अर्को मोटरको इफिसियन्सी कर्भ चाहियो, इफिसियन्सी कर्भबाट हामीलाई चाहिँ लस कर्भ निकाल्नु पर्यो. सो इट्स अ टेडियस प्रोसेस, है. एन्ड अल्सो मेनी अ टाइम्स द इफिसियन्सी कर्भ इज नट रेडियली अभाइलेबल एन्ड द इफिसियन्सी हेज टु बी क्याल्कुलेटेड बाई मिन्स अफ इम्पेरिकल फर्मुला विच मे नट बी एक्युरेट, है. अब सबै केसमा चाहिँ हामीले इफिसियन्सी कर्भ नपाउन पनि सक्छ एन्ड द अभाइलेबल that empirical formula may not give the accurate answer as well. So this is the main disadvantage of that method. So another method is equivalent current method. So यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि the equivalent current method is based on the assumption that the actual variable current may be replaced by an equivalent current IQ equivalent which produce the same losses in the motor as the actual current. भनेपछि अब के गर्छौं भने जुन भेरिएबल लोडको डिफरेन्ट करेन्ट हुन्छ, भेरिएबल लोडको डिफरेन्ट टाइम इन्टरभलको डिफरेन्ट करेन्ट I1 I2 I3 टु IN सम्मको डिफरेन्ट टाइम इन्टरभलको चाहिँ करेन्ट हुन्छ. First of all, we have to calculate the equivalent current of these different intervals of different currents of the different intervals. So that can be calculated with this expression.
I equivalent equals to square root I1 square T1 plus I2 square T2 plus In square Tm divided by summation of the time interval. यो एक्सप्रेसनबाट we can calculate the equivalent current, and the equivalent current is compared with the rated current of the motor selected. अब हामीले के गर्छौं भने पहिले टेन्टेटिभ करेन्ट सिलेक्सन गर्छौं, मोटर सिलेक्सन गर्छौं, अनि त्यसको रेटेड करेन्ट हो, त्यो रेटेड करेन्ट सँग यो इक्विभ्यालेन्ट करेन्टलाई चाहिँ कम्पेयर गर्छौं, and the condition I equivalent is less or equals to I normal should be met. है I normal भन्दा less or equals to हुन पर्यो इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट चाहिँ. I normal is the rated current of the machine. This I norm भनेको चाहिँ मेसिनको रेटेड करेन्ट हो. अब यसमा यो मेथडबाट हामीले मोटर सेलेक्ट गर्दाखेरि it would be better if we could check for its overload capacity भन्छ. ओभरलोड क्यापासिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो आई म्याक्सिमम करेन्ट, कुनै बेला म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ मोटरले रेटेड करेन्ट भन्दा बढी विथस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, डिवाइड बाई नर्मल करेन्ट इज लेस अर इक्वल्स टु 2 to 2.5 फर द डीसी मोटर. है डीसी मोटरको केसमा चाहिँ यो म्याक्सिमम करेन्ट डिवाइड बाई नर्मल करेन्ट गर्दाखेरि इज लेस अर इक्वल्स टु 2 to 2.5 सम्म हुनुपर्छ. इंडक्शन मोटर को लागि, फर इंडक्शन मोटर को लागि I max divided by I normal गर्दाखेरि it should be less or equals to 1.65 to 2.75. So if the overload capacity of the motor selected is not sufficient, it becomes necessary to select a motor of the higher power rating भनेर चाहिँ भनिन्छ, right? Equivalent current may not be easy to calculate, especially in cases where the current load diagrams is irregular. अघि जस्तो अब कन्टिन्युअसली यो रेक्टेंगुलर स्क्वायर हुने बेलामा त प्रब्लम भएन हैन. इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट निकाल्नलाई हामीले यसरी सिम्पली यो चाहिँ यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यो. तर यदि करेन्टको चाहिँ शेप यस्तो टाइपको ट्रायंगुलर जस्तो नभइकन, यदि यो टाइपको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर नभइकन करेन्टको भेरिएबल करेन्टको चाहिँ यो वेभफर्म बनाउँदा यसको शेप चाहिँ ट्रायंगुलर शेप डायग्राम छ भने we can calculate the equivalent current by using this formula. I square भनेको ट्रायंगुलर को चाहिँ यो मैक्सिमम करेन्ट को भ्यालु I square divided by 3. for the trapezoidal shaped चाहिँ डायग्राम छ भने then करेन्ट को भ्यालु चाहिँ यस्तो trapezoidal shaped डायग्राम छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो I equivalent भनेको I1 को स्क्वायर प्लस I1 I2 प्लस I2 को स्क्वायर डिवाइड बाइ 3 स्क्वायर रुट. यो मेथडबाट चाहिँ यो एम्पिरिकल फर्मुलाहरु हो, यसरी निकाल्न सक्छौं. The above method allows the equivalent current values to be calculated with accuracy sufficient for practical purposes. So now the next method is the equivalent torque method. यसमा चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि assuming constant flux and power factor, torque is directly proportional to the current. So equivalent torque निकाल्न चाहिँ हामी यहाँ पनि यही अप्रोच युज गर्छौं. डिफरेंट टर्क कति छ, भेरिएबल चाहिँ लोड हुँदाखेरि भेरिएबल करेन्ट आउँछ, भेरिएबल करेन्ट हुँदाखेरि टर्क पनि भेराइ हुन्छ भनेपछि डिफरेंट टाइमको टर्कबाट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टर्क निकाल्छौं. अनि इक्विभ्यालेन्ट टर्क निकालिसकेपछि फेरि त्यो जुन कन्स्टेन्ट लोड हुँदाको टर्क सँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौं. त्यो भन्दा चाहिँ यो नियरली इक्वल छ भने सेलेक्ट गर्छौं, नत्र नेक्स्ट साइजमा जानुपर्छ. यसको मेथड नि त्यही हो. र अर्को इक्विभ्यालेन्ट पावर मेथड भन्ने छ. Equivalent power method मा भन्ने for the equation for the equivalent power method is power is directly proportional to the torque भन्ने नै हो. Power is directly proportional to the torque भन्ने नै हो. सो जसरी टर्क निकालेका छौं त्यसरी नै हामीले इक्विभ्यालेन्ट पावर पनि निकाल्न सक्छौं. टर्कको ठाउँमा पावरले रिप्लेस गर्यो भने at constant speed whether the changes in speed are small, equivalent power is given by the following relationship. यो टाइपको फर्मुलाबाट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं. फर एक्जाम्पल सपोज यसमा चाहिँ तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने सपोज एउटा चाहिँ प्रब्लम, सानो प्रब्लम जस्तो हेरिहालौ. कस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कस्तो इक्विभ्यालेन्ट पावर मेथडबाट डाइरेक्टली मोटरको रिडिङ निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि सपोज अ मोटरलाई यसको चाहिँ मोटरको अपरेटिङ साइकललाई चाहिँ यसरी चाहिँ बनाम है त.
So यसको चाहिँ a motor operates full load of 10 kilowatts. Let's say full load of let's say 100 kilowatt, 100 भनौं, 10 मिनेटसम्म 100 किलोवाटमै काम गर्छ एन्ड 3/4 फुल लोड फर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। ल भनेको 100 को 3/4 भनेको चाहिँ हाम्रो 75 भयो। 75 चाहिँ अर्को 10 मिनट काम गर्छ अनि हाफ लोड फर 20 मिनट भनेको अब यो चाहिँ 50% लोडिङमा चाहिँ 20 मिनट काम गर्छ लेट्स से, एन्ड नो लोड फर अनदर 20 मिनट, अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ अनदर 20 मिनट चाहिँ नो लोड भयो सपोज भनेपछि लेट्स से हामी के भनौं भने यसलाई हाम्रो यहाँ T1 भनेको चाहिँ कति भन्यो भने 10 मिनट, T2 पनि 10 मिनट, यो T3 छ योलाई लेट्स से 20 मिनट, अनि यो T4 जुन छ लेट्स से यसलाई पनि 20 मिनट। अनि यति भइसकेपछि यो रिपिट हुन्छ रे यो साइकल। हेर्नुस् है यहाँ तपाईलाई दिएको कन्डिसन चाहिँ के हो भने अ मोटर अपरेट्स फुल लोड भनेको 100 किलोवाट, यो फुल लोड भनेको 100 किलोवाट, यो 75 किलोवाट चाहिँ सेकेन्डको, अनि यो हाफ लोड भनेको 50 किलोवाट चाहिँ थर्डको भयो हैन। सो a motor operates full load of 10 kilowatt for 10 minutes, 3/4 of the full load for next 10 minutes, half load for 20 minutes, half load for 20 minutes, and no load for 20 minutes, and the cycle repeats continuously. अनि यो प्रोसेस चाहिँ फेरि कन्टिन्युअसली रिपिट हुन्छ भने what is the proper size of suitable rating of the motor भन्छ। यो केसमा अब तपाईले साइज अफ द सुइटेबल मोटर रेटिङ भनेर चाहिँ तपाईले कति निकाल्न सक्नु भयो त भन्देखि स्क्वायर रुट P1 को स्क्वायर भनेको छ। सो हाम्रो P1 भनेको चाहिँ 100 स्क्वायर इन्टु T1 भनेको 10 मिनेट छ, अनि तपाईले P2 को स्क्वायर भनेको चाहिँ यु क्यान राइट 75 को स्क्वायर into next 10 minute plus P3 को स्क्वायर भनेको चाहिँ 50 को स्क्वायर, 50 को स्क्वायर into 20 मिनट प्लस लास्टमा त रेस्ट कन्डिसनमा छ त्यो भनेको 0 को स्क्वायर इन्टु त्यसको टाइम पिरियड भनेको 20 मिनट छ, अनि यसलाई डिवाइड गर्नुस्, यसलाई डिवाइड गरेर टोटल टाइम फ्रेमलाई टाइम इन्टरभललाई चाहिँ याद गरिदिनुस् 10 प्लस 20 प्लस 20। So you can get the proper rating of the motor for this particular application. So यसो गर्नुभयो भने कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यो नियरली इक्वल्स टु चाहिँ 59 किलोवाट आउँछ। अब तपाईले 59 60 किलोवाटमा चाहिँ मोटरको रेटिङ सेलेक्ट गर्न सक्नुभयो। यो चाहिनमा लैजाऊ त्यही हेर अब यो चाहिँ तपाईले यो रेस्ट टाइमको केसमा चाहिँ अब तपाईको यो चाहिँ खाली अलिकति इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो। यो यदि रेस्ट टाइम पिरियड छ भन्दा के भने यो जुन यो रेस्ट टाइम पिरियड चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो युरोपियन प्र्याक्टिस हो हैन, अमेरिकन प्र्याक्टिस हो भने यो रेस्ट टाइमलाई चाहिँ डिवाइड बाइ 3 गरिन्छ है। रेस्ट टाइमलाई चाहिँ डिवाइड बाइ 3 गरिन्छ कि 1/3 अफ द यो रेस्ट टाइमको टोटल टाइम पिरियडको 1/3 टाइम पिरियड मात्र लिने गरिन्छ। यदि यो अमेरिकन मोडल हुन्थ्यो भने यो माथि सबै सेम हुन्थ्यो, यो रेस्ट टाइम 20 मिनेटको केसमा चाहिँ 20/3 मात्रै लिइन्थ्यो कि। यो चाहिँ अमेरिकन मोडलमा चाहिँ रेस्ट टाइमको चाहिँ टाइम पिरियड चाहिँ रेस्ट टाइम डिवाइड बाइ 3 लिन्छ। तपाईले साइडमा टिप्नु भए पनि हुन्छ है।
यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अमेरिकन प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ युरोपियन प्र्याक्टिसमा त रेस्ट टाइम पनि जति छ त्यति लेख्छ। अब यहाँ 20/3 लेख्नु भयो भने यसको रेटिङ भ्यालु पॉइन्ट अलिकति बढेर 65-66 किलोवाट जति आइदिन्छ के। रेस्ट टाइमलाई चाहिँ जति गिभन टाइम छ /3 लिने चलन छ कि त्यहाँनिर। अर्को भनेको यो सर्ट टाइम रेटिङ अफ द मोटर हो। मोटरको सर्ट टाइम रेटिङ हो। नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ an electric motor of rated power subjected to its rated load continuously reaches its permissible temperature rise after certain time. If the same motor is to be used for short time duty, it can take up more load for short period without increasing the maximum permissible temperature of the motor during this period. भनेपछि हामीले सर्ट टाइममा चाहिँ हामी सप्लाई दिनु छ भने ओभरलोड युज ओभरलोडमा पनि युज गर्न सक्छौँ। हामीले पहिले पनि भनेका छौँ। सो यहाँ मैले त्यही अघिकै सेन्टेन्स युज गरेको छु। फेरि कन्टिन्युअस रेटिङ इज बेस्ड अन द म्याक्सिमम लोड विच अ मोटर क्यान डेलिभर for an indefinite period without its temperature exceeding the specified limit. In addition, it possesses the ability to take 25% overload for a period not exceeding 2 hours under the same condition. So, हामीले अघिकै एक्जाम्पल हामीले डिस्कस गरेका छौँ। 10 किलोवाटको कन्टिन्युअस रेटिङको मोटरले चाहिँ 12.5 किलोवाट लोड चाहिँ 2 घण्टासम्म विथआउट एक्सिडिङ द टेम्परेचर लिमिट काम गर्न सक्छ भनेर भनेका छौँ। सो सर्ट टाइम हाम्रो मोटर चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 2 घण्टा मात्र चल्नु छ, 1 घण्टा 1.5 घण्टा मात्र चल्नु छ भने तपाईँले चाहिँ 50 किलोवाटको लोड छ भने यु क्यान डिजाइन द लोड अफ द 40 किलोवाट मोटर अफ द 40 किलोवाट। 50 किलोवाटको काम गर्नलाई 40 किलोवाटको मोटर राख्दै पनि हुन्छ भन्न खोजेको हो कि एक्सप्रेसले चाहिँ। बुझ्नुहुन्छ नि कुरा है। 125 किलोवाटको काम गर्नु छ भने 100 किलोवाटको मोटर राखिदिए हुन्छ। यदि सर्ट टाइम मात्रै छ भनेदेखि कुनै मोटर हुन्छ नि एकदम सर्ट टाइम मात्र चल्ने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो राख्नु। क्लियर छ है अलिअलि कुरा? यी कुराहरू चाहिँ एकदमै अलिकति तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने नै कुराहरू छ, पढ्नुपर्ने। केही भन्नुभएको हो? सर कुरा त क्लियर छ सर, अलि फास्ट भयो के भन्ने कुरा आइरा। ए फास्ट भयो? हजुर स्लो गरौँ न। हस् हस्। अब यो चाहिँ मोटर एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स फर पर्टिकुलर सर्भिस हो हैन। यसमा चाहिँ अब जस्तो डोमेस्टिक युजको लागि चाहिँ नर्मल्ली कस्तो हुन्छ, द मोटर ह्याभिङ लो टर्क, नियरली कन्स्ट्यान्ट स्पिड, frequent start and comparatively small load duration, small universal motor usually series type are used for domestic uses. Domestic uses को पनि ड्राइभिङ सेविङ मेसिनहरुमा जस्तो सेविङ मेसिनलाई चाहिँ चलाउने मोटर हुन्छ, त्यो मोटरहरुमा चाहिँ नर्मल्ली सेरीज टाइपको युनिभर्सल मोटर युज गर्छौं। भ्याकुम क्लिनरमा, हेयर ड्रायरमा, स्मल फ्यानमा, वाशिङ मेसिनहरुमा हुने चाहिँ मसिनहरु मोटरहरु चाहिँ नर्मल्ली small universal motor usually series type को चाहिँ use हुन्छ। These have the property of the low torque, nearly constant speed, frequent start and comparatively small load duration हुन्छ। So single phase capacitor start induction motor with direct online start is used for domestic refrigerator. Refrigerator मा use हुने मोटरहरु चाहिँ नर्मल्ली सिंगल फेज क्यापेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर विथ डाइरेक्ट अनलाइन स्टार्ट हुन्छ। यो तपाईले फ्र्याक्सन यो मेसिन 2 मा चाहिँ फ्र्याक्सनल किलोवाट मेसिन्स भनेर पढ्दाखेरि त्यसमा जुन सिंगल फेज मेसिनहरु पढ्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ सिंगल फेज क्यापेसिटर स्टार्ट मेसिन भनेर पढ्नु भएको छ। त्यो टाइपको मेसिन चाहिँ रेफ्रिजरेटरमा युज हुन्छ। अब मैले यो चाहिँ मोटर सिलेक्सन फर डिफरेन्ट इन्डस्ट्रियल ड्राइभ चाहिँ जुन त्यो जेबी गुप्ताको युटिलाइजेसनको बुक छ, यो हामीसँग लाइब्रेरीमा छ जस्तो लाग्छ मलाई है। यो बुक चाहिँ मैले ई कपी पनि खोजेको पाएको छैन। यदि तपाईहरुसँग कसैसँग यो चाहिँ जुन जेबी गुप्ताको एउटा चाहिँ युटिलाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक पावर एन्ड इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन भन्ने बुक छ के, त्यो बुक चाहिँ यदि तपाईले ई बुक पाउनु भयो भने दैट इज द त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ हाम्रो सिलेबसको लागि है।
मैले अहिले चाहिँ यो बुक यो सबै कुरा चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल ड्राइभ्सको लागि चाहिँ अहिले यसमा मलाई ड्यु टु द यो टाइम कन्स्ट्रेन्ट अब सबै गर्दै जाँदाखेरि यो नपुगेर मैले अहिले स्क्यान गरेर राखेको छु तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि यहाँनिर पछि तपाईँहरूलाई यो बुक प्रोभाइड गरेपछि यो मैले त्यही बुकबाट लिएको छु होइन त्यही हुनाले अहिले चाहिँ मैले यो अलिकति डिस्कसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै यो बुकबाट स्क्यान गरेर नै राखेको छु है तपाईँहरूलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो भयो भन्नु होला म यसमा भनिहाल्छु पछि तपाईँले फाइल पाएपछि त बुझ्नुहुन्छ फेरि यहाँनिर है सपोज यहाँनिर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोटर अनि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स र त्यसको कस्ट कति पर्छ र त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ भने तपाईँसँग यो टेबल मात्र भयो भने पनि भोलि मोटर सेलेक्सनमा चाहिँ तपाईँले धेरै डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म खासमा त यो धेरै कुराहरू हामीले डिस्कसन गरिसकेकै छौँ यसको समरी जस्तो पनि हो मोटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स र त्यसको एप्लिकेसनको हिसाबले अब डीसी मोटरबाट स्टार्ट गऱ्यो भने डीसीमा सेरिज सन्ट अनि यो चाहिँ क्युमुलेटिभ कम्पाउन्ड र डिफरेन्सियल्ली कम्पाउन्ड गरेर चाहिँ चारवटा टाइपको मोटर हुने भयो सेरिज मोटरहरूको चाहिँ नर्मल्ली भेरी स्टार्टिङ टर्क एकदमै हाई हुन्छ भेरी हाई स्टार्टिङ टर्क हुन्छ 3 times फुल लोड टर्क विथ ट्वाइस फुल लोड करेन्ट एट द स्टार्ट है चाहिँ यो डीसी मोटर भन्ने बित्तिकै के अरे सेरिज मोटर भन्ने बित्तिकै इट हेज द हाई स्टार्टिङ टर्क भेराइजेज नियरली एज द स्क्वायर अफ द करेन्ट्सको स्क्वायरको प्रपोर्सनमा चाहिँ टर्क भेराइ हुन्छ सेरिज मोटरमा भेराइङ स्पिड डेन्जरसली हाई एट नो लोड सेल्फ एडजस्टेबल स्पिड डिक्रिज इन स्पिड विथ इन्क्रिज इन लोड स्पिड कन्ट्रोल पोसिबल म्याक्सिमम रेन्ज अफ 3:1 एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भने मिडियम रिलेटिभ कस्ट भनेको 1.5 भनेको चाहिँ सबभन्दा सस्तो चाहिँ यो जुन यो स्क्वायरल केज इन्डक्सन टाइप मोटर यो चाहिँ अलि हाइली युज नै हो स्क्वायरल केज टाइप मोटर नर्मल्ली हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ स्क्वायरल केज इन्डक्सन मोटर युज गर्छौँ त्यसको कस्ट चाहिँ युनिटी 1 मानेर यसको रिलेटिभमा अरू कति कस्ट पर्छ भनेर चाहिँ यहाँ कस्ट रिलेटिभ कस्टलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छ स्क्वायरल केज इन्डक्सन टाइप मोटरलाई चाहिँ हामीले 1 मान्यौँ त्यसको कस्टलाई चाहिँ युनिटी मान्यौँ त्यसकै केसमा अरू पर युनिट कस्ट जस्तो रिलेटिभ कस्ट भयो यसको कम्पेयरमा हेर्नुभयो भने डीसी सेरिज चाहिँ 1.5 पर्दो रहेछ सो यसको एप्लिकेसन हेर्नुभयो भने फर हेभी ड्युटी एप्लिकेसन सच इज इलेक्ट्रिक रेलवे रोलिङ मिल मेटलर्जिकल वर्क माइन वेस्ट कन्टिन्युअस कन्भेयर्स क्रेन भल्भ अपरेसन यसमा चाहिँ यो सेरिज मोटरहरू युज हुन्छ होइन र नर्मल्ली अब तपाईँले यो डीसी सेरिज मोटर चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ यो ट्र्याक्सनहरूमा यो चाहिँ जस्तो चाहिँ टेम्पोहरूमा एकदमै बढी युज भएको पाउनुहुन्छ जुन टेम्पोहरू छ काठमाडौँमा प्रायः सबै टेम्पोहरूमा चाहिँ सेरिज मोटरहरू नै युज गरेको हुन्छ जुन सेरिज मोटरहरू जुन लोडेड कन्डिसनमा स्टार्ट हुनुपर्ने छ प्रायः जसो सेरिज डीसी मोटर सेलेक्ट गर्नु छ र लोडेड कन्डिसनमा गर्नु छ भने सेरिज डीसी मोटर नै युज गरिन्छ किनभने सेरिज डीसी मोटर हेज द भेरी हाई स्टार्टिङ टर्क अब सन्ट मोटरको हेर्नुभयो भने चाहिँ यो कन्स्टेन्ट स्पिड मोटर हो तपाईँलाई यो एमसीक्यूमा पनि सोधिरहेको हुन्छ कन्स्टेन्ट स्पिड डीसी मोटर इज भनेर यो सन्ट आउन्ड हो टर्क भेराइजेज नियरली एज द करेन्ट यहाँ चाहिँ टर्क भेराइजेज स्क्वायर अफ द करेन्ट छ सेरिजमा सन्टमा चाहिँ टर्क भेराइजेज नियरली एज द करेन्ट म्याक्सिमम स्टार्टिङ टर्क है यसको नि स्टार्टिङ टर्क त बढी हुन्छ तर सेरिज जति हुँदैन कन्टिन्युअस स्पिड रेन्ज अफ 4:1 म्याक्सिमम कन्टिन्युअस स्पिड रेन्ज अफ 100:1 एन्ड द मोर बाई मिन्स अफ वार्ड लियोनार्ड कन्ट्रोल है यो वार्ड लियोनार्ड कन्ट्रोलबाट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले 100:1 सम्मको रेन्जमा चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्छौँ वार्ड लियोनार्ड कन्ट्रोल भने के हो हामी यो पछाडिको अर्को च्याप्टरमा लगत्तै पढ्छौँ है वार्ड लियोनार्ड कन्ट्रोल भनेको चाहिँ खालि के हो भने जो डीसी सन्ट मोटरको स्पिड कन्ट्रोलको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ यो आर्मेचर कन्ट्रोल मेथड र फिल्ड कन्ट्रोल भनेर दुईटा मेथड छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो आर्मेचर मेथड नै हो आर्मेचर कन्ट्रोल मेथड जस्तै हो रिलेभेन्ट त्यसमा चाहिँ हामी आर्मेचर रेजिस्टरमा चाहिँ आर्मेचर ब्रान्चमा चाहिँ एउटा भेरिएबल रेजिस्टर राखिदिन्छौँ आर्मेचर कन्ट्रोलमा चाहिँ अब यो वार्ड लियोनार्डमा चाहिँ त्यो आर्मेचरमै भेरिएबल भोल्टेज सप्लाई दिन्छौँ के वार्ड लियोनार्ड कन्ट्रोलमा सो वार्ड लियोनार्ड कन्ट्रोल मेथडबाट चाहिँ हामीले स्पिड कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने एकदम वाइड रेन्ज अफ स्पिड वाइड रेन्जमा चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ
तर वार्ड लियोनार्ड कन्ट्रोलले त्यसको चाहिँ कस्ट एकदमै बढाउँछ। तर अब जुन यो इलेभेटरहरू छ हैन, क्रेनहरू छ, त्यहाँ चाहिँ जहाँनिर चाहिँ त्यो एकदम हाई कस्ट नै पर्छ, तिनीहरूमा चाहिँ यो मेथडबाट वार्ड लियोनार्ड कन्ट्रोल मेथडबाट चाहिँ यो सन्ट मोटरको स्पिड कन्ट्रोल गर्ने गरिन्छ। मेन्टेनेन्स कस्ट मिडियम हुन्छ, रिलेटिभ कस्ट 1.5 to 3 भन्छ हैन, स्क्वायरल केजको कम्पेयरमा 1.5 to 3 भन्छ। यो चाहिँ अब फर ड्राइभिङ कन्स्ट्यान्ट स्पिड लाइन साफ्ट, लेथ मेसिन, भ्याकुम क्लिनर, प्रेसर ब्लोअर, कन्स्ट्यान्ट एड सेन्ट्रिफ्युगल पम्प, compressor, reciprocating pump, fan, woodworking machines such as circular saw, wood planers, laundry washing machine, milling machine, passenger elevators, continuous conveyors, grinders, uh, polishers, small printing presses, paper making machines, metal cutting machines, यो डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरूमा चाहिँ सन्ट मेसिनको चाहिँ एप्लिकेसन हुन सक्छ। सिमिलरली क्युमुलेटिभ कम्पाउन्ड वाउन्ड भन्छ। क्युमुलेटिभ कम्पाउन्डमा चाहिँ हाई स्टार्टिङ टर्क 2 to 3 टाइम्स हुन्छ, भेराइङ स्पिड बट विदिन लिमिट्स, सेल्फ एडजस्टेबल स्पिड with changing load, speed control possible 2 to 1 range, maintenance cost medium, relative cost 1.5 to 3.0 for driving compressor, stamping machines, pressure blowers, variable head centrifugal pumps, door lift, rotary presses, flat bed presses, circular saws, metal planer, shearing machines, sponge presses, ये different applications चाहिँ हाइड्रो एक्सट्र्याक्टर्स, कन्टिन्युस कन्भेयर्स, यसमा चाहिँ क्युमुलेटिभ युज हुन्छ। यो डिफरेन्सियल कम्पाउन्ड आउन्ड चाहिँ सेल्डम युज, प्रायः युजै गर्दैन हैन। डिफरेन्सियल कम्पाउन्ड आउन्ड चाहिँ त्यो अब हामीले थ्योरिटिकल्ली पढ्छौँ हैन क्लासमा, तर हामीले यो खासै युज गर्दैनौँ। अब एसी मोटरमा गयौँ भने, अब सिन्क्रोनस मोटर, नर्मल्ली सिन्क्रोनस मोटर हेऱ्यौँ भने स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एट भ्याराइङ लोड, लोड भ्याराइङ भए पनि स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। नो सेल्फ स्टार्टिङ टर्क है, सेल्फ स्टार्टिङ टर्क हुँदैन। स्पिड कन्ट्रोल नट पोसिबल, स्पिड कन्ट्रोल पोसिबल हुने नै भएन अब कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनेपछि होइन। क्यापासिटी अफ वर्किङ ओभर वाइड रेन्ज अफ पावर फ्याक्टर बोथ लिडिङ एन्ड ल्यागिङ है, लिडिङ ल्यागिङ पावर फ्याक्टरको वाइड रेन्जमा चाहिँ काम गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ सिन्क्रोनस मोटरको। मेन्टेनेन्स कस्ट मिडियम हुन्छ, रिलेटिभ कस्ट 2 टाइम्स हुन्छ। For driving continuously operating equipment at constant speed such as ammonia and air compressor, motor generator seat, constant speed मा चाहिँ जहाँनिर चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो एप्लिकेसनमा चाहिँ हाम्रो सिन्क्रोनस मोटर चाहिँ राम्रो मानिन्छ। For main drives of continuous rolling mills, medium and large drives in the paper and cement industries हरूमा, for voltage control at the end of the transmission line मा, ट्रान्समिसन लाइनको एन्डमा भोल्टेज कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि सिन्क्रोनस मोटरको युज गरेको हुन्छ। वी क्यान से त्यसलाई हामी कन्डेन्सर पनि भनेर भन्छौँ। फर इम्प्रुभिङ पावर फ्याक्टर लाइक क्यापासिटर इन लार्ज पावर सिस्टम इन विच कन्सिडरेबल ल्यागिङ पावर फ्याक्टर इक्विपमेन्ट इज इन्स्टल्ड, हामीलाई यसलाई हामी एज अ सिन्क्रोनस कन्डेन्सर पनि भन्छौँ। सिन्क्रोनस मोटरलाई पावर फ्याक्टर इन्हान्समेन्टको लागि युज गर्छौँ, भोल्टेज कन्ट्रोलको लागि पनि युज गर्छौँ। अर्को चाहिँ स्क्वायरल केज टाइप, यो चाहिँ हाम्रो नियरली कन्स्ट्यान्ट स्पिड हुन्छ, इंडक्शन मोटर हो। स्क्वायरल केज, पुअर स्टार्टिङ टर्क चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, फुल लोड टर्क विथ 5 टाइम्स फुल लोड करेन्ट एट स्टार्ट, हाई ओभरलोड क्यापासिटी एकदमै हाई हुन्छ, स्टार्टिङ एरेन्जमेन्ट सिम्पल एरेन्जमेन्ट हुन्छ, स्पिड कन्ट्रोल नट पोसिबल, पावर फ्याक्टर 0.75 to 0.9 ल्यागिङ है, अनि मेन्टेनेन्स कस्ट भेरी लो, रिलेटिभ कस्ट चाहिँ युनिटी। For low and medium power drives where speed control is not required, such as for water pump, tube wells, lathe, drill, that चाहिँ हामीलाई स्पिड कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन, लाइन शाफ्ट, सर्कुलर सज, ग्रिन्डर, पोलिसर, वुड प्लेनर, कम्प्रेसर, लाउन्ड्री वासिङ मेसिन, फ्यान ब्लोअर, यस्तो एप्लिकेसन्सहरूमा चाहिँ स्क्वायरल केज इन्डक्सन मोटर युज हुन्छ। डबल स्क्वायरल केज इन्डक्सन मोटर सुन्नुभएको होला, यसमा चाहिँ हाम्रो डबल केज बनाएको हुन्छ। डबल स्क्वायरल केजमा चाहिँ अब यो यसको पनि अब यो सिंगल स्क्वायरल केज भन्दा अलिकति कस्टली हुन्छ, अरु त अलमोस्ट उस्तै नै हो। फर ड्राइभिङ लोड्स रिक्वायरिङ हाई स्टार्टिङ टर्क, यसको चाहिँ यो स्टार्टिङ टर्क इन्हान्स गरेको हुन्छ कि यसको जुन यो स्क्वायरल केजको स्टार्टिङ टर्क पुअर हुन्छ, डबल स्क्वायरल केजमा चाहिँ स्टार्टिङ टर्क हाई हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाई स्टार्टिङ टर्क चाहिने एप्लिकेसनहरू जस्तो कम्प्रेसर पम्प, लार्ज रेफ्रिजरेटर, कर्सर, कन्भेयर,
बोरिङ मिल, वुड वर्किङ इक्विपमेन्ट, टेक्सटाइल मेसिनरी, क्रेन, पन्चेज, लेथ्सहरूमा चाहिँ यो डबल स्क्विरल केज मोटर युज गर्न सकिन्छ। अर्को यसैमा इन्डक्सनमै मल्टिपल स्पिड मोटर पनि हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो मल्टिपल स्पिड मोटरको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पिड सेटिङ हुन्छ, नियरली कन्स्ट्यान्ट स्पिड फर अ गिभन सेटिङ। मल्टिपल सेटिङ भइसकेपछि हामीले स्पिडको डिफ्रेन्ट स्पिडको सेट गर्न, स्पिडलाई सेट गर्न सक्छौँ। एकचोटि एकपल्ट कुनै स्पिडमा चाहिँ सेट गऱ्यौँ भने त्यसको नियर स्पिडमा चाहिँ यो रोटेट हुन्छ। भनेपछि मल्टिपल स्पिड मोटरले चाहिँ नियरली कन्स्ट्यान्ट स्पिड फर अ गिभन सेटिङ, त्यहाँ मल्टिपल सेटिङ हुने भयो होइन। अनि यसको एप्लिकेसनहरू पनि डेफिनेट स्पिड्स बट नट नेसेसरीली कन्टिन्युअस एडजस्टेबल स्पिड सच एज भेन्टिलेटिङ फ्यान, कन्भेयर, मेसिन टुल, एलिभेटर्स, ट्र्याक्सनहरूमा डिफ्रेन्ट स्पिडहरू चाहिँ हामीलाई डिस्क्रिट स्पिडहरू चाहिने छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ मल्टिपल स्पिड मोटर चाहिँ युजफुल हुनसक्छ। अर्को यो स्लिप रिङ टाइप अर वाउन्ड रोटर टाइप भन्छ, जसमा चाहिँ हामीले स्क्वायरल केज नभएर रोटरको बाहिरपट्टि चाहिँ एक्सटर्नल भ्यारिएबल रेजिस्टर राखेर बनाएको मोटर, जसलाई हामी स्लिप रिङ टाइप मोटर भन्छौँ। चाहिँ नियरली कन्स्ट्यान्ट स्पिड, हाई स्टार्टिङ टर्क हुन्छ ड्यु टु यो चाहिँ हाम्रो स्क्वायरल केजको भन्दा चाहिँ एकदमै बढी स्टार्टिङ टर्क हुन्छ, ओभरलोड क्यापासिटी पनि बढी हुन्छ, लोअर इफिसियन्सी चाहिँ कम हुन्छ, पावर फ्याक्टर 7.5 to 0.9 ल्यागिङमा काम गर्छ, मेन्टेनेन्स कस्ट लो हुन्छ, रिलेटिभ कस्ट 1.5 भन्छ। Industrial drive of high power where high starting torque and speed control are required, such as for driving line shaft, lift, pump, generator, winding machines, auxiliary fans, smoke exhauster, printer press, elevator and compressor. Yes, to different applications हरूमा चाहिँ यो आउन्ड रोटर टाइप स्लिप रिङ टाइपको चाहिँ इन्डक्सन मोटर चाहिँ युजफुल हुन सक्छ। अर्को कम्युटेटर मोटर भन्छ। त्यो मोटरमा चाहिँ कम्युटेटर मोटर भनेको चाहिँ जुन नर्मल्ली इन्डक्सन मोटरमा के हुँदैन भन्दाखेरि कम्युटेटरहरू हुँदैन, तर कुनै कम्युटेटर भएको पनि हुन्छ। जस्तै 3 फेज सिरिज मोटर, स्क्रैच मोटर। यो स्क्रैच मोटर भन्ने त तपाईँले पढ्नु भएको छ नि त, त्यो जुन पहिला मेसिन 2 मा स्क्रैच मोटर भनेर पढ्नु भएको छ। स्क्रैच मोटर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नर्मल्ली इन्डक्सन मोटरमा चाहिँ स्टार्टरमा चाहिँ सप्लाई दिन्छ, रोटरमा चाहिँ इन्डक्सनबाट चाहिँ रोटरमा चाहिँ करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ होइन, इन्डक्सनको प्रिन्सिपलबाट। तर स्क्रैच मोटरमा चाहिँ के गर्छ भने रोटरलाई चाहिँ एक्सटर्नल सप्लाई दिन्छ अनि इन्डक्सनबाट स्टार्टरमा चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ के, त्यो टाइपको हो होइन। त्यो पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले। 3 फेज सिरिज मोटर भनेको स्पिड टर्क क्यारेक्टरिस्टिक्स, हाई स्टार्टिङ टर्क हुन्छ, यसको रिलेटिभ कस्ट 2 to 3 हुन्छ। त्यति धेरै युज हुँदैन 3 फेज होइन। यो चाहिँ अब for drives where load increase with the speed, such as fans, centrifugal pumps, compressor, or where large starting torque is required, such as for haulage and waste work, त्यो केसमा चाहिँ 3 फेज सिरिज मोटर हुन सक्छ। स्क्रैच मोटर भनेको चाहिँ for drives where adjustable speed is required, such as for driving। यसमा चाहिँ स्क्रैच मोटरमा चाहिँ हामीले स्पिडलाई चाहिँ एडजस्टेबल हुन्छ के यो है। स्पिड कन्ट्रोल रेन्ज चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने 3:1 को रेन्जमा चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो रेन्जसम्म चाहिँ अब ड्राइभिङ पेपर मेकिङ मेसिन्स, प्रिन्टिङ प्रेस, क्यालेन्डर एन्ड टेक्सटाइल वर्क्स। इट इज अल्सो इम्प्लोइड फर लिफ्ट, पम्प, मेसिन टुल्स, बेल्ट कन्भेयर्स बिकज अफ इट्स हाई स्टार्टिङ टर्क एन्ड कन्भिनियन्ट स्पिड कन्ट्रोल। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ स्क्रैच मोटर युज हुन्छ। अब यो सिंगल फेज मोटरको कुरा गऱ्यौँ भने सिन्क्रोनस मोटर, सिंगल फेज सिन्क्रोनस मोटर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पिड हुने भयो अनि पावर फ्याक्टर 0.9 to 1 को रेन्जमा, स्पिड कन्ट्रोल नट पोसिबल, मेन्टेनेन्स कस्ट मिडियम, रिलेटिभ कस्ट 2.5 फर एप्लिकेसन रिक्वायरिङ कन्स्ट्यान्ट स्पिड बट भेरी लो टर्क, सच एज टेलिप्रिन्टर, क्लक, कन्ट्रोल एपार्टस, अल काइन्ड अफ टाइमिङ डिभाइसेसहरू। यो चाहिँ जुन यो क्लकहरू घडीहरूको चाहिँ मेकानिजम हुन्छ, रेकर्डिङ इन्स्ट्रुमेन्ट अनि यो जुन साउन्ड रेकर्डिङ एन्ड रिप्रोड्युसिङ एपार्टेसहरू यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ स्मल एमाउन्ट, स्मल रेटिङको चाहिन्छ, त्यहाँ सिन्क्रोनस मोटर, सिंगल फेज सिन्क्रोनस मोटर युज हुन्छ। अर्को कम्युटेटर मोटर, सिंगल फेज सिरिज मोटर भन्छ। सिंगल फेज सिरिज मोटर चाहिँ यो फ्र्याक्सनल किलोवाट मसिन्समै पर्छ। यो चाहिँ स्मल साइजको ड्राइभिङ स्मल डोमेस्टिक एप्लायन्सेसहरू, यो जुन अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ सिंगल फेज सिरिज मोटरहरू,
भ्याकुम क्लिनर रेफ्रिजरेसनहरूमा युज हुन्छ है। अनि सिंगल फेज सेरिज मोटर भनेको इन लार्ज साइज इट इज इम्प्लोइड फर द ट्र्याक्सन वर्क है। सेरिज मोटरहरू ट्र्याक्सनको लागि युज हुन्छ। अनि रिपल्सन मोटर भन्छ। रिपल्सन मोटर भनेको हाई स्टार्टिङ टर्क हुन्छ अनि हाई स्पिड इन लाइट लोड, स्पिड कन्ट्रोल पोसिबल बाई सिफ्टिङ अफ ब्रसेस। अनि यो पनि ल्यागिङ पावर फ्याक्टर 0.8 to 0.9 को रेन्जमा हुन्छ। रिलेटिभ कस्ट 2.5 छ। फर सर्भिङ रिक्वायरिङ सर्भिसेस रिक्वायरिङ लार्ज स्टार्टिङ टर्क एन्ड एडजस्टेबल बट कन्ट्रोल कन्स्ट्यान्ट स्पिड एज इन कोइल विन्डर, कोइललाई चाहिँ वाइन्ड गर्ने, कोइललाई बेर्ने त्यस्तो कामहरूको लागि रिपल्सन मोटरहरू युज हुन्छ। अर्को रिपल्सन इन्डक्सन मोटर भन्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्डक्सनमा चाहिँ क्यापासिटर स्टार्ट टाइप। क्यापासिटर स्टार्ट टाइप भनेको चाहिँ यो जुन सिंगल फेज इन्डक्सन मोटरकै टाइप हो। हामीले स्टार्ट गर्न बेलामा चाहिँ क्यापासिटर जोड्यौँ स्टार्टिङ टर्क दिनको लागि। सो फर कम्प्रेसर रेफ्रिजरेटरहरूमा चाहिँ यो टाइपको क्यापासिटर स्टार्ट डोमेस्टिक युजहरूमा युज गर्छ। क्यापासिटर स्टार्ट क्यापासिटर रन भनेको स्टार्टिङको टाइममा पनि क्यापासिटर राख्ने, रनिङ टाइममा पनि क्यापासिटर राख्ने भन्ने हो। क्यापासिटर स्टार्ट क्यापासिटर रन टाइपको मसिनहरू चाहिँ फर द एप्लिकेसन रिक्वायरिङ क्वाइट अपरेटिङ मोटर एन्ड रिप्लेसिङ रिपल्सन स्टार्ट मोटरहरू। रिपल्सन स्टार्ट मोटरको रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने स्टार्ट क्यापासिटर स्टार्ट क्यापासिटर रन टाइप मोटर राख्छ है। अनि अर्को यो रिपल्सन स्टार्ट टाइप भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ हाई स्टार्टिङ टर्क अनि कन्स्ट्यान्ट रनिङ स्पिड, स्पिड कन्ट्रोल नट पोसिबल, पावर फ्याक्टरको रेन्ज 0.8 to 0.9, मेन्टेनेन्स कस्ट मिडियम एन्ड रिलेटिभ कस्ट 2, डबल अफ द इन्डक्सन के जुन स्क्वायरल केज इन्डक्सन। रेफ्रिजरेसनको लागि, कम्प्रेसनको लागि एन्ड अदर ड्राइभ्स पर्टिकुलरली दोज विच हेभ अ हाई इनर्सिया एन्ड प्रोलङ्ड स्टार्टिङ पिरियड। त्यस्तो केसमा चाहिँ रिपल्सन स्टार्ट टाइपको चाहिँ मोटरहरू युज गर्छ। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ अहिले हामीले यति नै डिस्कसन गऱ्यौँ। इलेक्ट्रिक ड्राइभको च्याप्टर 2 को केसमा चाहिँ केही डिस्कसन छ भने भन्नुहोस् त। अर्को च्याप्टरको थोरै डिस्कसन स्टार्ट गरौँ है। केही डिस्कसन छ भने भन्नुहोस् है। अलि पार्टिसिपेटिभ बनाउनु पर्यो है क्लासलाई। छैन सर अहिले त त्यस्तो। ठिक छ, म यो चाहिँ आज पठाउँछु अनि तपाईँहरू पनि आफ्नो हिसाबले पढ्दै गर्नु होला है। खोज्नुपर्ने कुराहरू, पछि केही कुराहरू तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले पढाइसकेको च्याप्टरबाट जहिले पनि क्वेसनहरू गर्दा हुने भयो है। त्यही अलि फास्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको थियो सर। अलि इन्टरेक्टिभ भएन। अलि हुन त पढेको कुरा छ र तर अलि फास्ट हुँदा कति धेरै पढाइ जस्तो लाग्यो। ठिक छ नि, अब यो अनलाइन मिडिया यस्तै छ क्या। अब चाहिँ त्यो कसलाई बिचमा क्वेसन गरिरहनु के गरिरहनु। अब चाहिँ तपाईँहरू पनि फेरि अब 4th इयरको चाहिँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, सबैले सबै बुझिसक्नु भएको छ यो चाहिँ आइओईको कल्चर के हो, चाहिँ यो पढ्ने मोडालिटी के हो भनेर इन्जिनियरिङ कल्चर सबै बुझिसक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँ सबै आफै सेल्फ मोटिभेटेड हुनुहुन्छ। अब मैले इन्डिभिजुअल्ली यहाँ पोइन्ट आउट गरेर तिमी अनम्युट गर, तिमी भिडियो अन गर, तिमी भन भनिराख्नु प्र्याक्टिकल पनि हुँदैन होइन। हो सर। त्यही भएर चाहिँ यो क्लासलाई इन्टरेक्टिभ बनाउने, यो मेरो क्लासमा मात्रै होइन सबै टिचरहरूको क्लासमा
तपाईँहरूले नै हो। अब तपाईँहरूले अलिकति एक्टिभ भइदिनु भयो भने, बिचमा क्वेसन राखिदिनु भयो भने, अथवा चाहिँ के नै डिस्कसन गरिदिनु भयो, यसरी नै मलाई त आफ्नो पेसमा थाहा हुँदैन मेरो स्पिड कतिको भइरहेछ भनेर। तपाईँहरूले यसरी नै चाहिँ रोकिदिनु भयो भने यो कुराहरू चाहिँ अलिक क्लास तपाईँले चाहे जस्तो हुने हो है। अब यहाँ बसेर चाहिँ एउटा स्क्रिनको अगाडि बोल्दाखेरि त त्यो बिचमा त अझै यो टिमको स्क्रिन पनि देखिँदैन नि त। सेयर स्क्रिन गरी यो चाहिँ यो स्क्रिन चाहिँ सेयर गरिसकेपछि त हजुर त्यो सर। खालि त्यो चाहिँ यो स्लाइड मात्र अगाडि हुन्छ, कोही स्टुडेन्ट छ छैन केही पनि थाहा हुँदैन होइन, कतिजना छ पनि थाहा हुँदैन। इट्स लिटल कम्प्लिकेटेड के त्यो जुन सबै टिचरले नै त्यसलाई इन्टरेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ पोसिबल छैन कि यो इन्भाइरोमेन्टमा। सो यसमा अलि तपाईँहरूको पनि रोल हुन्छ है। आई एक्सपेक्ट दोज फ्रम यु अल्सो। अनि तपाईँहरूले त्यो प्रोजेक्टको टाइटलहरू सबले बुझाइसक्नु भएन? त्यो लिस्टमा सबैले भर्नु भनेको हिजो रातिसम्म सबैले भरिसक्यो। अब हामी तपाईँहरूलाई आज भोलिमा नोटिस पठाउँ। इलेक्टिभ पनि चुज गर्ने कुरा नि भइसक्यो होला नि सर अब त। इलेक्टिभको फाइनल भएन र? क्लासमा चाहिँ 8 भएन क्यारे सर, अरू त फाइनल भइसक्यो। अब के अरे जस्तो फाइनल सर, त्यो के गर्ने हो, त्यो साथीहरूले नि चेन्ज गर्छ होला। अब त्यो रिलायबिलिटीमा 5 जना भन्दा बढ्ने स्थिति भएन भने त 2टा मात्रै क्लास गराउनु पर्ने हुन्छ है। खोइ सर अहिलेसम्म त त्यस्तो केही देखिएन सर। प्रगति 6 जना भन्छ सर। 6 जना भयो। पछि तपाईँहरूलाई इमिडिएट चाहिँ मास्टर्स गर्न, पिएचडी गर्न एकाडेमिक फिल्डमा लाग्छु भन्ने हो भने चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रिकलमा कुनै पनि मास्टर्स गर्दाखेरि रिलायबिलिटी पढ्नुपर्छ के। तपाईँले चाहिँ अब जस्तो कोर इलेक्ट्रिकलमा मास्टर्स गर्नु भएन, यता रिन्युएबल इनर्जीतिर, इनर्जी सिस्टम म्यानेजमेन्टतिर जानुभयो भने चाहिँ नचाहिएला होइन। नत्र तपाईँ कोर इलेक्ट्रिकलमा मास्टर्स गर्नतिर लाग्नुभयो भने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टममा, डिस्ट्रिब्युटेड जेनेरेसनमा, पावर इलेक्ट्रोनिक्समा, इलेक्ट्रिक ड्राइभमा, जेमा पनि मास्टर्स गर्दाखेरि प्रायः जसो रिलायबिलिटी चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ एकचोटि पढिसकेको कुरा, अब फेरि रिलायबिलिटी भनेको तपाईँहरूले अहिले इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी पढ्नु भएन भने तपाईँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भइसक्दाखेरि पनि इलेक्ट्रिकल सिस्टमको रिलायबिलिटीको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहै छैन क्या। यो चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल कोर्स हो क्या। इलेक्टिभ अहिले आएर बनेको इन्ट्रोडक्टरी कोर्स हो यो। यदि कम्पलसरी सब्जेक्टमै राखिदिनु पर्ने सब्जेक्ट हो कि रिलायबिलिटी। किनभने स्टुडेन्ट तपाईँहरूलाई अलिअलि भने पनि मसिनको पुरै आइडिया थाहा छ, पावर सिस्टमको पुरै आइडिया थाहा हुन्छ, कन्ट्रोल सिस्टमको फन्डामेन्टल आइडिया हामीले चाहिँ कन्ट्रोल 1 र कन्ट्रोल 2 गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई भइसकेको छ। पावर इलेक्ट्रोनिक्स अहिले पढिरहनु भएको छ। अहिले पावर इलेक्ट्रोनिक्स पढेर अर्को सेमिस्टर चाहिँ तपाईँले पावर इलेक्ट्रोनिक्सको चाहिँ पावर सिस्टममा एप्लिकेसन भनेर चाहिँ एडभान्स पावर सिस्टम इलेक्टिभ छ। त्यो अहिले पावर इलेक्ट्रोनिक्स पढेर अर्को सेमिस्टर एडभान्स पावर सिस्टम पढ्नुभयो भने त्यो पावर इलेक्ट्रोनिक्सको कन्सेप्ट पनि तपाईँलाई क्लियर हुन्छ। त्यही फ्याक्ट्सको कुराहरू पनि, फ्लेक्सिबल एसी ट्रान्समिसन भन्छ। पावर इलेक्ट्रोनिक्सको एप्लिकेसन भनेकै फ्याक्ट्स हो। फ्याक्ट्स भनेकै यो पावर सिस्टममा एप्लिकेसन हुने हो। त्यो पावर इलेक्ट्रोनिक्सको कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ। स्विच गियर एन्ड प्रोटेक्सन पनि तपाईँले एउटा सब्जेक्ट त्यहाँ पढ्नुभयो, अरू पावर सिस्टममा चाहिँ त्यसको एप्लिकेसनमा न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि स्विच गियरको पनि छ है। तर यो रिलायबिलिटी चाहिँ एकदम छुटेको कुरा हो है। अहिले छुट्यो भने छुट्ने नै कुरा हो कि हुन चाहिँ। अब फेरि मैले किनभने हामीलाई त चाहिँ फेरि मलाई त एज चाहिँ डिपार्टमेन्टमा रहेर मैले काम गर्दै गर्दाखेरि त मैले एज अ डिपार्टमेन्ट कलेजको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने त चाहिँ जतिसक्दो कम सब्जेक्ट चाहिँ हामीले चलायो भने त्यो इकोनोमिकल हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नै कतिपय कलेजहरूले अब पुल्चोकले त अफर गर्छ होइन। त्यो चाहिँ पुल्चोकले पनि अब 12 जना पुग्यो भने भन्ने हो, एटलिस्ट त्यहाँ पुग्छ। त्यो बाहेक अरू कलेजहरूले सबै इलेक्टिभ अफर पनि गर्दैन कि। तर हामी त के भनिरहेछौँ भने हाम्रो डिपार्टमेन्ट स्ट्रङ बनाउनु छ, किनभने हामीसँग मास्टर्स प्रोग्राम पनि छ होइन। अनि तपाईँहरू चाहिँ भरे चाहिँ के अरे यहीँबाट निस्केर फेरि तपाईँ हाम्रै डिपार्टमेन्टमा फर्किन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो स्टुडेन्टहरू सबै हिसाबले स्ट्रङ हुन हामीलाई नै चाहिँ फाइदा हुने हो भनेर हामी सकभर डिपार्टमेन्टभित्रबाट चाहिँ भएको सबैवटा 9वटा इलेक्टिभ सब्जेक्ट छ तपाईँको यो इयरमा। नेट के भयो?
मेरो आवाज सुन्नेको छ र प्रकाश? हजुर सर सुनिरहेछ। प्रकाशको नि सुनिरह। सुन्नेछ सर, सुन्नेछ। माइक बन्यो होइन, अहिले मोबाइलबाट बोलेको, ल्यापटपबाट के भएछ? कमिला पस्यो। मेरो बोल्दा बोल्दै डिस्कनेक्ट भएछ है। मेरोमा स्ट्रेन्थ नै गयो है, क्या डिस्कनेक्ट भएछ? सुन्नु भएको छ है अहिले? हजुर सर। ओके, सो अब टिम बनेन भने ठिक छ, केही त प्रब्लम छैन। स्टिल तपाईँहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ लास्ट डे नै हो, आइसक्यो। खास हामीले अस्ति नै टाइम सकिसक्यो क्या हो, होइन? अब टाइम सकिसकेपछि अब हामी त्यही 2टा प्रोग्राम नै रन गर्छौँ होला है। र हामीलाई चाहिँ पर्सनल्ली मलाई लागेको कुरा के हो भने अब त्यो चाहिँ इलेक्टिभको सबै ग्रुप चलेन भन्दाखेरि, ल डब्लुआरसीमा पनि रिलायबिलिटी छैन भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ राम्रो म्यासेज जाँदैन कि भन्ने हिसाबले मैले अलिकति बढी फोकस गरिरहेको हो कि। अनि तर पनि त्यस्तो ठुलो कुरा चाहिँ केही पनि होइन। फेरि रिलायबिलिटी कुनै पनि सब्जेक्ट हामी इन्जिनियरिङ यो लेभलमा तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई आफूलाई चाहिएको नलेज चाहिँ हामी जहिले पनि लिन पनि सक्छौँ कि सेल्फ स्टडीबाट पनि। सो त्यो हिसाबले फेरि त्यति ठुलो इस्यु पनि होइन हुन चाहिँ। तर अब कलेजले अफर चाहिँ हामी प्राउडली गरिरहेछौँ है। अफर भोलि तपाईँहरू कसैलाई पनि हामीलाई डिपार्टमेन्टले यो कुरा चाहिँ टाइममा नभनिदिएर मैले पढिनँ भन्ने जस्तो चाहिँ फिल नहोस् भन्ने हिसाबले, जुन हामीले चाहिँ जस्तो म डब्लुआइसीकै फर्स्ट ब्याचको प्रडक्ट हो, त्यति बेला चाहिँ हामीले 12 जना नै पुर्याएर नै हामीलाई क्लास चाहिन्छ पढ्छौँ भनेर भन्दै पनि त्यो कलेजले चाहिँ टिचर प्रोभाइड गर्न नसकेर हामीले फाइनल लास्टमा चाहिँ एक्जाम फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ अर्को सब्जेक्ट भन्नु परेको थियो। त्यो बेलासम्म पनि हामी वेट गरिरहेको थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो धेरैवटा सब्जेक्ट नै त्यस्तो भएको थियो। रिलायबिलिटीमा पनि डिपार्टमेन्टले चाहिँ हामीलाई सप्लाई गर्न सकेको थिएन। त्यो बेलाको टाइम नै त्यस्तै थियो, मार्केटमा प्रडक्ट पनि थिएन होइन। अनि पछि आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क इलेक्टिभ थर्डमा चाहिँ आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क भन्ने छ। आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क पढ्ने भन्ने गर्दाखेरि पनि त्यो टाइममा पनि टिचर प्रोभाइड हुन सकेन। अनि इलेक्टिभ सेकेन्डमा चाहिँ अब एडभान्स पावर, फोटोभोल्टाइक र बायोमेडिकल छ। बायोमेडिकल पढ्ने पनि एउटा ग्रुप थियो होइन, त्यो 3टै ग्रुप बनाएको थियो कि, सबैमा 3टै ग्रुप बनाएको थियो। अनि बायोमेडिकलको पनि टिचर प्रोभाइड गर्न कलेजले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकेन। अनि बायोमेडिकलमा चाहिँ पछि साथीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नै सेल्फ स्टडीबाट एक दिन पनि टिचर प्रोभाइड कलेजले प्रोभाइडै नगरिकन सेल्फ स्टडीबाट एक्जाम दिने साथीहरू पनि भए 6-7 जना होइन। त्यो बाहिरबाट नोटहरू लिएर आफै सेल्फ स्टडी गरेर। अनि अहिले चाहिँ हामी एटलिस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फिल नहोस् कि डिपार्टमेन्टले कुनै पनि सब्जेक्टको टिचर प्रोभाइड गरेन, सब्जेक्ट अफर गरेन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई नहोस् मात्र भन्न खोजेँ अब मैले। त्यो त ठिकै छ। अनि अरू त्यस्तो केही इस्यु छ क्लासमा? सर अनि यो अब जतिजना स्टुडेन्टहरूले त्यसमा गरे छन् होइन, कति 6 जना भए पनि, अनि त्यतिलाई नै क्लास गराउन चाहिँ सकिँदैन? अब पछि कोही इन्ट्रेस्टेड भएर थप्यो भने आफ्नो कुरा होइन। अमृत भाइले भने ठिक कुरा हो। मलाई एकदम यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइओईको रुलमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 12 जना भन्दो रहेछ कि। अनि डिपार्टमेन्टलाई त केही प्रब्लम थिएन। अनि हामीलाई त्यो जुन एकाउन्टमा पछि लास्टमा चाहिँ त्यो एकाउन्टले चाहिँ इस्यु बनाउने जस्तो भयो क्या अमृत भाइ। 12 जना भन्दा कम भयो भने त्यो अडिटबाट चाहिँ त्यो पेमेन्ट पढाएको टिचरलाई नै पेमेन्ट नदिने त्यो सब्जेक्टको भन्ने जस्तो इस्यु भएको भएर अलिक गाह्रो भएको हो। अब तपाईँलाई अनेस्टली 12 जना पुर्याउन सक्नु भएन, 10 जना 9 जना जस्तो पुर्याउनु भयो भने आई विल ट्राई। यदि तपाईँहरू साँच्चै नै इन्ट्रेस्ट हो भने
म चाहिँ त्यति बेला क्याम्पसमा एकाउन्टसँग कुरा गरेर क्लास रन गर्ने ट्राई गर्छु है। अब 6 जनालाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब फेरि त्यो अलि गाह्रै हुन्छ कि अलि धेरै नै कम भयो कि उनीहरूले सायद मान्दैन नै होला कि त्यही भएर मैले क्याम्पसले 9 कि 10 आइयुले हो जनाको सर मान्नुपर्ने? हजुर क्याम्पसले नमान्ने हो कि आइयुले नै नमान्ने क्याम्पसले हो? नै हो खास त आइयुए को रुल हो त्यो अनुसार क्याम्पसको एडमिनिस्ट्रेसन र एकाउन्ट सेक्सनकै इस्यु हुन्छ कि त्यो कुरा किनभने कुनै पनि तपाईँले कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा हेर्नुभयो भने 12 जनाभन्दा तल इलेक्टिभको क्लास रन गर्दैन कि त्यो चाहिँ एउटा रुल त बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले आइयुले त्यो रुल बनाएको होला त्यो भएर अलिकति गाह्रो छ। अब त्यो 12 जना भन्ने ठाउँमा कहिलेकाहीँ अब 12 जनाले सुरुमा नाम टिपाएर पनि एक्जाम फर्म भर्ने बेला त 8-9 जनाले पनि भरेको भन्ने एक्जाम्पल हुन्छ त्यति बेला समस्या खासै भएको देखिदिनँ फेरि होइन। तर 12 जनाको लिस्ट चाहिँ यो इलेक्टिभमा छ भन्ने जस्तो हुनपर्छ। अब तपाईँहरू साँच्चै इन्ट्रेस्टेड नै हुनुहुन्छ भने त्यो लिस्ट पुर्याउन सकिन्छ 10 जनासम्मको भने आई विल नेगोसिएट है। तर फेरि अब अहिले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि 6-7 जना चाहिँ नपढाउने भन्ने जस्तो प्र्याक्टिस छ नै त्यही भएर नै अहिले त्यही हिसाबको कुरा भएको हो। अब तपाईँहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर आउनुभयो भने पछि डिस्कस गरौँला के पोसिबल छ भने म बुझ्छु यता कलेजतिर अनि खबर गर्छु है अमृत भाइ। ए हस् सर हस्। ल त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ है। अनि म चाहिँ यो मटेरियलहरू पठाउँछु आज अनि नेक्स्ट डे चाहिँ हामी अर्को च्याप्टर यो चाहिँ एसी ड्राइभ र डिसी ड्राइभको जुन मैले नर्मल इन्ट्रोडक्सन अस्तिको लेक्चरमा इन्ट्रोड्युस गराएको छु त्यसकै अलिक त्यसको कन्ट्रोल एस्पेक्टले चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ मोर डिस्कसन गर्छौँ डिसी ड्राइभ र एसी ड्राइभको है त। त्यो तपाईँले अलिकति केही मटेरियलहरू तपाईँले अनलाइन रिसोर्सबाट पढेर आउनुभयो भने क्लास इन्टरेक्टिभ बनाउन अझ सजिलो होला है। सबैजनालाई थ्याङ्क यू केयर गर्नु होला है त। सर सुन्नु न हजुर भन्नुहोस् त। ए यो वेडनेसडे हाम्रो